Today I am discussing about the inductance of a three-phase overhead line. Okay, this is continuation that of previous class. Okay, and also we derive the equation for that inductance of a three-phase line with more than the one circuit. Okay. First of all, first inductance of a three-phase overhead line. In the previous class, we already discussed about the what is meant by the transposition. That is A, B, C, D and B, C, A and C, A, B. Okay, that is the transposition of that conductor that already we discussed in the last class. Okay, first of all, the effect of the transposition is that each conductor has the same average inductance. Each conductor having the average inductance which is given as L is equal to the LA plus LB plus LC by 3. Okay, we already derived that equation, that is 2 into 10 power minus 7 log E 1 by R dash plus 1 by 3 log E root of D1 D3 plus log E D1 D2 plus log E D2 D3. Okay, plus J root 3 by 3. This is already derived in the previous class. Okay, next coming to the three-phase inductance of a three-phase. Okay, second one is the if the conductors are in equispaced. Okay, in the previous derivation we are taking the conductors are in the different spaces, that is the D1 D2 D3. Okay, the ABCD conductors are separated by a distance of D1 D2 D3. Now in the present derivation we are taking the equispaced conductors. Okay, let the spacing be the equal, that is only the D. Okay, the inductance of the each conductor will be same and can be obtained by substituting D1 equal to D2 equal to D3 and that is equal to the D. Okay, so inductance of each conductor. Okay, this is the diagram for that is A, B, C. Okay, the A, B, C, D conductor are displaced at a distance of d meters from each other. Okay, in the previous derivation, the distance between that A and B conductor is the D1 and B and C are the D2 and A and C are the D3. Okay, now in present case, we are taking the same distances between these three conductors. Okay, therefore, we calculate the total inductance, that is L is equal to the 2 into 10 power minus 7 log E cubed root of D into D by R dash. Okay, in the previous derivation, we substitute D1, D2, D3 equal to the D. Okay, then we obtain the total inductance, that is L is equal to the 2 into 10 power minus 7 log E cubed root. Why? Because we are taking the cubed root means the three-phase overhead line. That's why we are taking the cubed root. Okay, the distance between these three conductors are the D. Okay, that's why we are taking as D into D by R dash. Okay, cubed root means the root 3 cube gets cancelled, then we obtain the D by R square, that is 2 into 10 power minus 7 log E D by R dash. Okay, that is 2 into 10 power minus 7 log E D by R dash. Okay, next, in that case, we are using the equispaced conductors. That means A, B, C, D are having the same distance, that is the D. Okay, for a standard conductors, R will be replaced by the DS. Okay, for a standard conductor, this R dash is replaced with the self GMD DS. Okay, when next third case, when the conductors of three-phase transmission line are in the same plane. Okay, the conductors of a three-phase transmission line are in the same plane. Okay, that is the same plane. Okay, in the previous case it is not in the same plane, it is displaced by the distance of d meters, and in this present case we are taking the A B C D
having the same plane. Okay, this is the same plane conductors, that is A, B, C conductors. Okay, in between these conductors, the distance is the D. Okay, A to B is the D, B to C is the D. Therefore, the total distance between the A to C is the 2D. Okay, therefore, the total distance between the A to B is the 3D. Therefore, the total distance between the A to B is the 2D. A to B is the, sorry, A to C is the 2D. Okay, A to C is the 2D. A to C is the 2D. ఓకే, ఏ నుంచి బికి డి, బి నుంచి సికి డి, అలాగే ఏ నుంచి సికి 2D అనుకున్నాం. ఓకే, ఇన్ దిస్ పొజిషన్ d1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి. దిస్ ఏ నుంచి బికి ఎంత డిస్టెన్స్ అనుకున్నాం ప్రీవియస్ కేస్ లో d1. దేర్ఫోర్ d1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద డి అండ్ d2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద డి. Okay, and D3 means the A to C is the D3 is equal to the 2D అనుకుంటున్నాం. Okay, substituting D1 is equal to D2 equal to D and D3 equal to 2D in the last equation. Okay, in the first derivation. Okay, in the first slide. Okay, this is the inductance of that LA, LB, LC. That LA, LB, LC are derived in the previous slide, in the previous class. Okay, that by substituting of this LA, LB, LC by 3, we are obtaining this equation. That is 2 into 10 power minus 7 log E cubed root of D1, D2, D3 by R dash. Okay, this is the final equation for that when the conductors are displaced by the by the D1, D2, D3 distance. Okay, suppose that conductors are displaced by same distance, that is D1 is equal to D, D2 equal to D and D3 equal to D. Okay, then we obtain, that is the equation 4.19, that is D by R dash. Okay, next we substitute D1 is equal to D2 is equal to D and D3 equal to 2D. Okay, in that previous equation we substitute the D1 equal to D2 equal to D. Okay, then we obtain the LA, LB, LC. Okay, this is the LA value, this is the LA value, LB value, LC value. Substitute that D1 D1 is replaced with the D and D2 is replaced with the D and D3 is replaced with the 2D. Okay, substitute that values in that equation. That is, we already derived the LA in the previous class. That is, LA is equal to 2 into 10 power minus 7 log E 1 by R dash plus log E D3 into D2. D3 into D2 plus J root 3 log E D2 by D2 by D3. Okay, that is that already derived in the last class. Okay, in that replace D3 is equal to the 2D and D1, D2 equal to the D. Okay, then simplify this equation and then we obtain this equation the same as that of we simplify the LB and also the LC, and same as that of we simplify LB and the LC. And that is the third case. Next, coming to the fourth condition, that is when the conductors are at the corners of a right angle triangle. Suppose the conductors are placed at a right angle triangle. Okay, the distance between these two, is that is A to C is the root 2D and C to B is the D and A to B is the D. Okay, when the conductors are in the right angle triangle, that means D3 is equal to root 2D. Okay, D1 is equal to D and D2 is also equal to D, and substitute these values, that is D1, D2 equal to D and D3 equal to root 2D. Okay, this is the equal. D3 is equal to the root 2D. Okay, substitute D1 equal to D2 equal to D and D3 equal to root 2D in general equation, that is previous equation. Then
LA is equal to the 2 into 10 power minus 7 log e 1 by r dash plus log e d3 ప్లస్ లో రూట్ 2 d సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాము d1 d2 ప్లస్ లో dA. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేసుకుంటాము. సిమిలర్లీ వి సింప్లిఫై ద ఎల్బి అండ్ ఆల్సో ఎల్సి వాల్యూస్. ఓకే, similarly we simplify the LB and the LC values. Okay, substitute d3 is equal to root 2d and also d2 d1 is equal to the d. Okay, and then simplify this equation, that is 2 into 10 power minus 7 log e d by r dash plus 1 by 2 log e root 2 plus minus j 0.866 log e root 2. Similarly, we simplify LB and the LC values also. Okay, similarly, we simplify LB and LC values, that is LB is equal to 2 into 10 power minus 7 log e 1 by r dash plus log e root of d into d plus root 3 log e root of d by d. We simplify this equation and then we obtain 2 into 10 power minus 7 log e d by r dash. After that, we simplify the LC value. Okay, that is 2 into 10 power minus 7 log e 1 by r dash plus log e root of root 2d into d plus j root 3 log root of 2d by d. Okay, that is equal to the 2 into 10 power minus 7 log e d by r dash plus 1 by 2 log e root 2 plus j 0.86 log e root 2. Okay, next one is the inductance of a three-phase line with more than the one circuit. Okay, in the previous derivations, we derived the inductance of a three-phase system. Okay, we derived the inductance of a three-phase system. Okay, in that three-phase system, first case we are considering the A, B, C, D conductors are at a distances of D1, D2, D3. Okay, second case is the if the conductors are equispaced. If the conductors are equispaced, that means the space between the conductors are D. That is the D1 is equal to D2 is equal to the D3. Okay, in the third case, the conductors are in the same plane. When the conductors of a three-phase transmission line are in the same plane. Okay, that is like this, that is A, B, C. Okay, that is A, B, C. The distance between the A to B is the D and B to C is the D and C to A is the 2D. Okay, therefore, D1 is equal to the D, D2 is equal to the D and D3 is equal to the 2D. Okay, and the fourth case, last case, in that case, we substitute, we assume the conductors are placed in the right angle. The conductors are placed in the right angle. Okay, the A, B, C, D conductors are placed in the right angle. Therefore, the distance between the A to C, therefore the distance between the A to C is the root 2D and distance between the C to B is the D and distance between the A to B is the D. Okay, this is the four conditions for the calculation of inductance of a three-phase overhead line. Okay, in the previous class, we already derived the inductance of a single-phase system. Okay, first of all, in the case of a single-phase system, how we will calculate? That is the first we are taking the one conductor, that is the conductor A. Okay, in that conductor, we are having the two fluxes, that is internal flux and also external flux. Okay, due to that internal flux, how much amount of flux will be linked to that coil, and also due to the external, how much amount of flux will be linked to that conductor, that all will be derived. After calculating the linkage of the flux, we derive the inductance value for that single conductor, that is the psi by I. Okay, that is the psi by I. That is the first consideration. Next, what is the second consideration? That is when the two conductors are nearby each other.
Okay, therefore we are taking the A and B conductors. Okay, suppose if A and B conductors are near to each other, then we calculate the inductance for that conductor A, that is LA, and also the inductance for that conductor B, that is LB. Okay, before going to calculating the LA and the LB, first of all, the external flux obtained by the conductor B, that already that will be linked to the conductor A also. Okay, that's why first of all we calculate the flux linkage of that conductor. ఇప్పుడు ఎన్ని ఫ్లక్సెస్ లింక్ అవుతున్నాయి? ద ఫ్లక్స్ లింకేజ్ ఆఫ్ కండక్టర్ దట్ విల్ బి ఇంటర్నల్ ఫ్లక్స్, దట్ ఈస్ బి కండక్టర్ లో ఏదైతే ఫ్లక్స్ ఉందో ఆ కండక్టర్ నుంచి ఫ్లక్స్ ఎంత లింక్ అవుతుంది, అలాగే ఏ కండక్టర్ నుంచి ఎంత ఫ్లక్స్ లింక్ అవుతుంది, అవన్నీ కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అలా టోటల్ ఫ్లక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన మొత్తం ఏ కండక్టర్ కి తర్వాత మనం ఇండక్టెన్స్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ ద LA. ఓకే, అలా LA అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసేసాం. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? సేమ్ అలాగే LBని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఓకే, అది సెకండ్ కన్సిడరేషన్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ కన్సిడరేషన్? థర్డ్ కన్సిడరేషన్ ఏం తీసుకున్నాం మనం? ఒక కండక్టర్ చుట్టూ గ్రూప్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అలా గ్రూప్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్క కండక్టర్ లో ఎంత ఇండక్టెన్స్ ఉంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, ఒక్కొక్క కండక్టర్ లో ఎంత ఇండక్టెన్స్, సపోజ్ n నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఓకే, అందులో ఫస్ట్ కండక్టర్ కి మనకి ఇండక్టెన్స్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఫస్ట్ కండక్టర్ కి ఇండక్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఆ కండక్టర్ చుట్టూ n నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఆ n నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ నుంచి ఎంత ఫ్లక్స్ లింక్ అవుతుంది, అలాగే ఇట్ సెల్ఫ్ గా ఎంత ఫ్లక్స్ లింక్ అవుతుంది, అంటే కండక్టర్ 1 లో కూడా కొంత ఫ్లక్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఫ్లక్స్ ఎంత లింక్ అవుతుంది, వాటన్నిటిని బట్టి ఒక ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ అనేది మనం డిరైవ్ చేసుకొని ఒక ఫార్ములా రాసుకున్నాం. సేమ్ అలాగే n నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ వరకు ఇండక్టెన్సెస్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఓవరాల్ లూప్ ఇండక్టెన్స్ కావాలి అంటే యావరేజ్ తీసాం. ఓకే, L ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద L1 ప్లస్ L2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ Ln దాకా మనం యావరేజ్ అనేది చేసేసుకొని అప్పుడు ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేసుకున్నాం. అది నెక్స్ట్ కన్సిడరేషన్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ కన్సిడరేషన్ సింగిల్ ఫేస్ లో ఏం తీసుకున్నాం మనం? లాస్ట్ కన్సిడరేషన్ గ్రూప్ ఆఫ్ కండక్టర్స్. ఓకే, ఏ కండక్టర్ తీసుకొని ఏ కండక్టర్ లో n నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రట్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నా, అలాగే బి కండక్టర్ లో కూడా మనకి n నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రట్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం. ఓకే, ఏ కండక్టర్ లో n నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రట్స్ ఉన్నాయి, అందులో ఉన్న ఒక కండక్టర్ బి కండక్టర్ లో ఉన్న ఎన్ని కండక్టర్స్ ఫ్లక్స్ అనేది మనకి లింక్ అవుతుందో అది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. అలా మొత్తం LA కండక్టర్ ఫ్లక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇండక్టెన్స్, అలాగే LB ఇండక్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అది ఫోర్త్ కన్సిడరేషన్. అలా సింగిల్ ఫేస్ లో తీసుకుంటే మనం అలా 4 కన్సిడరేషన్స్ ని తీసుకొని ఇండక్టెన్స్ వాల్యూస్ ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. ఓకే, ఈచ్ కన్సిడరేషన్ లో ఇండక్టెన్స్ కి ఒక్కొక్క ఇండక్టెన్స్ వాల్యూకి ఒక్కొక్క ఫార్ములా ఉంటది, అది మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలమ్మా. నెక్స్ట్ అలాగే 3 ఫేస్ తీసుకున్నాం. ఓకే, 3 ఫేస్ లో ఒక కేసు ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ లోనే డిస్కస్ చేసాము. ఫస్ట్ కేసు ఏంటి, మనకి ABCD కండక్టర్స్ అనేవి D1 D2 D3 డిస్టెన్సెస్ లో ఉన్నాయని ఫస్ట్ కేసు తీసుకున్నాం. ఓకే, అలా ఉన్నప్పుడు ఇండక్టెన్స్ వాల్యూని ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసా. దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఫార్ములా ఫర్ దట్ 3 ఫేస్ ఓవర్ హెడ్ సిస్టమ్. ఓకే, ఈ ఫైనల్ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి మిగతా ఫార్ములాస్ అన్ని మనం డిరైవ్ చేసుకున్నాం. Okay, this is the last formula that will be obtained when the 3 conductors are displaced at a D1, D2, D3 distances. Okay, first assumption మనం ఏం తీసుకున్నా, D1 డిస్ప్లేస్మెంట్ లో, D2 డిస్ప్లేస్మెంట్ లో, అలాగే D3 డిస్ప్లేస్మెంట్ లో ఉన్నాయి 3 కండక్టర్స్ అని అజ్యూమ్ చేసుకొని అప్పుడు టోటల్ ఇండక్టెన్స్ వాల్యూని కానీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆ ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది అంటే ఇది వస్తుంది. ఓకే, ఆ ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ ఇది 3 ఫేస్ లో ఫస్ట్ కన్సిడరేషన్. అలాగే 3 ఫేస్ లో సెకండ్ కన్సిడరేషన్ మనం ఏం తీసుకున్నాము, ఈచ్ కండక్టర్ హ్యావింగ్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ D.
ఓకే, ఏ నుంచి బికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది, డిఏ ఉంది. బి నుంచి సికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది, డిఏ ఉంది. సి నుంచి డికి ఎంత డిస్టెన్స్, సి నుంచి ఏకి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది, డిఏ ఉంది. అప్పుడు మనం ఇండక్టెన్స్ వాల్యూని క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే సేమ్ బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా, ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తే క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటాం. కాకపోతే ఏం చేస్తాం, ఈ ఫార్ములాలో D1 D2 D3 ప్లేస్ లో డీనే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాము. క్యూబ్ రూట్ డి క్యూబ్ కాబట్టి క్యూబ్ రూట్ డి క్యూబ్ రెండు క్యాన్సిల్ పోయి మనకి ఏమొస్తుంది, ఆర్ డాష్ వస్తుంది. డి బై ఆర్ డాష్ అనేది వస్తుంది. అది సెకండ్ కన్సిడరేషన్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ కన్సిడరేషన్ ఫర్ దట్ త్రీ ఫేజ్ సిస్టమ్? థర్డ్ కన్సిడరేషన్ లో మనం ఏం తీసుకున్నామో, త్రీ ఫేజ్ లో ఫస్ట్ ఈక్వల్ ప్లేన్ లో ఉన్నాయి ఏబిసిడి. ఇదే సెకండ్ కన్సిడరేషన్. థర్డ్ ఏమో ఇది ఈక్వల్ ప్లేన్ లో ఉన్నాయి. ఏబిసిడి కండక్టర్స్ అనేవి ఈక్వల్ ప్లేన్ లో ఉన్నాయి అనుకున్నాం. అవేంటి, ఏ నుంచి బికి డి డిస్టెన్స్, బి నుంచి సికి డి డిస్టెన్స్, అలాగే సి నుంచి ఏకి 2d డిస్టెన్స్. ఓకే, అలా తీసుకొని సేమ్ అదే ఈక్వేషన్ లో D1 D2 ప్లేస్ లో ఏమో డి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాము. D3 ప్లేస్ లో వచ్చేసరికి 2d సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాము. ఓకే, ఆ ఈక్వేషన్ లో అది సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇండక్టెన్స్ వాల్యూస్ ని మనం ఇలా క్యాల్కులేట్ చేసేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ లాస్ట్ కన్సిడరేషన్, ఈ త్రీ ఫేజ్ లో మనం ఏం తీసుకున్నాము, ఏబిసిడి కండక్టర్స్ అనేవి రైట్ యాంగిల్ లో ఉన్నాయి అని కన్సిడర్ చేసుకున్నాము. ఓకే, రైట్ యాంగిల్ లో ఉన్నప్పుడు ఏ నుంచి సికి దీని లెంత్ ఎక్కువ కదా, అందుకని √2d గా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. సి నుంచి బికి డిస్టెన్స్ డి అనుకుంటున్నాం, ఏ నుంచి బికి డిస్టెన్స్ డి అనుకుంటున్నాం. అంటే D1 ప్లేస్ లో డి పెట్టుకుంటాము, D2 ప్లేస్ లో డి పెట్టుకున్నాము, D3 ప్లేస్ లో √2d సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాము. ఓకే, D3 ప్లేస్ లో √2d అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాము. ఓకే, ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసుకొని మనం వాల్యూస్ ని ఆ ప్రీవియస్ ఈక్వేషన్ లో పెట్టుకొని ఎల్ఏలో, ఎల్బిలో, ఎల్సిలో ఈక్వల్ గా మనం అలా ఇండక్టెన్స్ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం. ఇది సింగిల్ ఫేజ్ లో మనకి ఎంత ఇండక్టెన్స్ ఉంది, అలాగే త్రీ ఫేజ్ లో ఎంత ఇండక్ట్ ఉంది అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ కన్సిడరేషన్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ ఇందులో మన ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ త్రీ ఫేజ్ లైన్ విత్ మోర్ దెన్ 1 సర్క్యూట్స్. అంటే ఏంటమ్మా, మనకి ఇప్పుడు వరకు మనం చూసింది ఏంటి, సింగిల్ ఫేజ్ లైన్ ఒకటి చూసాము, త్రీ ఫేజ్ లైన్ చూసాం. ఓకే, సింగిల్ ఫేజ్ లో కూడా రెండు కండక్టర్స్ పక్క పక్కన ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంది, అలాగే గ్రూప్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ సింగిల్ కండక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంది, అవన్నీ కూడా మనం క్యాల్కులేట్ చేసేసాం. సింగిల్ ఫేజ్ లో అయిపోయింది అక్కడికి. నెక్స్ట్ అలాగే త్రీ ఫేజ్ లో కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం, కండక్టర్స్ యొక్క పొజిషన్ ని మార్చుకొని ఒకసారేమో D1 అన్ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ లో, ఒకసారేమో ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ లో, ఒకసారేమో సేమ్ ప్లేన్ లో ఉన్నట్టు, ఒకసారేమో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఉన్నట్టు కండక్టర్స్ ని డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ లో ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క ఇండక్టెన్స్ వాల్యూస్ ఎలా చేంజ్ అయ్యాయి అనేది మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఈ త్రీ ఫేజ్ లోనే ఇంకొక కన్సిడరేషన్ ఏంటి అంటే, ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ త్రీ ఫేజ్ లైన్ విత్ మోర్ దెన్ 1 సర్క్యూట్. ఒక సర్క్యూట్ కన్నా ఎక్కువ సర్క్యూట్స్. అంటే ఈ త్రీ ఫేజ్ సిస్టమ్ ఏబిసిడి అనేది ఒకటి తీసుకుంటాము, అలాంటిదే ఇంకొక త్రీ ఫేజ్ సిస్టమ్ ఏబిసిడి ఉండొచ్చు, లేదా మోర్ దెన్ 1 ఉండొచ్చు. అలా ఉన్నప్పుడు మనం ఇండక్టెన్స్ వాల్యూస్ ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాము అనేది సేమ్ సింగిల్ ఫేజ్ లో మనం చూసాం కదమ్మా, ఒక కండక్టర్ ఇంకో కండక్టర్ పక్క పక్కన ఉన్నప్పుడు ఎంత ఫ్లక్స్ లింక్ అయింది, ఎంత ఇండక్టెన్స్. అందులో అంత డిఫికల్టీ ఉండదు. ఎందుకు అంటే సింగిల్ ఫేజ్ అంటే ఏంటి, ఓన్లీ ఒకటే కండక్టర్ ఉంటది. ఓకే, ఇన్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 1 సింగిల్ కండక్టర్. ఆ సింగిల్ కండక్టర్ లో ఉండేది 2 ఫ్లక్సెస్, దట్ ఈస్ ద ఇంటర్నల్ ఫ్లక్స్ అండ్ ఆల్సో ద ఎక్స్టర్నల్ ఫ్లక్స్. అదే మనం త్రీ ఫేజ్ గాని తీసుకుంటే, ఇన్ దట్ త్రీ ఫేజ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద 3 కండక్టర్స్. ఆ 3 కండక్టర్స్ కూడా ఏ డిస్ప్లేస్మెంట్ లో ఉన్నాయి, వాటి యొక్క డిస్టెన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి, సిమెట్రికల్ డిస్టెన్సెస్, అసిమెట్రికల్ డిస్టెన్సా, లేదా ఈక్వల్ ప్లేన్ లో ఉన్నాయా, లేదా ట్రయాంగులర్ షేప్ లో ఉన్నాయా, అవన్నీ కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ, ఇంకా నియర్ బై గా ఏమైనా సర్క్యూట్స్ ఉన్నాయా, ఓకే పక్కన మనకి నియర్ బై గా ఏమైనా సర్క్యూట్స్ ఉన్నాయా, అవన్నీ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దాన్ని కాబట్టి కొంచెం డిఫికల్ట్ అవుతుంది కండిషన్. ఇట్ ఈస్ యూజువల్లీ ప్రాక్టీస్ టు రన్ ఏ
three-phase transmission lines with more than the one circuits in parallel on the same towers. ఒక టవర్ మీద త్రీ-ఫేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అనేవి ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి అని తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, బికాస్ ఇట్ గివ్స్ ద గ్రేటర్ రిలయబిలిటీ అండ్ హై ట్రాన్స్మిషన్ కెపాసిటీ. వాటి యొక్క రిలయబిలిటీ ఏమో హైగా ఉందనుకున్నా, అలాగే దాని యొక్క ట్రాన్స్మిషన్ కెపాసిటీ కూడా హైగా ఉందని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నాం. Okay, if such circuits are slow widely separated, that the mutual inductance between them becomes negligible. Okay, అందులో ఉన్న mutual inductance నేమో మనం negligible తీసుకున్నాము. Okay, the inductance of that equivalent single circuit would be half of the each of the individual circuit. ఆ inductance value ని half of the individual circuit గా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నాం. నార్మల్ గా ఏంటి మనకి it is not very wide and the mutual inductance it is not negligible. Mutual inductance అనేది మనకి negligible కాదు. Okay, GMT method is used for the determination of inductance per phase. What is meant by the GMT? Geometrical mean distance method. దేనికి యూస్ చేస్తున్నాము అంటే ఎంత ఇండక్టెన్స్ ఉంది, వేరియస్ కండక్టర్స్ అనేవి ప్యారలల్ గా త్రీ ఫేజ్ కండక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఎంత ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ ఉంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ జిఎండిని జిఎంఆర్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. మెయిన్ గా ఇవి ఎప్పుడు యూజ్ అవుతాయి అంటే త్రీ ఫేజ్ సిస్టమ్ లో ఎక్కువగా మనకి యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ డిజైర్డ్ టు హ్యావ్ ఏ కాన్ఫిగరేషన్ దట్ ప్రొవైడ్ మినిమం ఇండక్టెన్స్ so as to have a maximum capacity. Okay, this is the possible only with the low GMD and high GMR. అవి ఎప్పుడు మనకి అప్టెండ్ అవుతుంది, అది ఎలా తీసుకోవాలి అంటే లో GMD హై GMR. జియోమెట్రికల్ మీన్ డిస్టెన్స్, జియోమెట్రికల్ మీన్ రేడియస్ ఏమో హైగా ఉండాలి. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇండివిడ్యువల్ కండక్టర్స్ ఫేజ్ ని మనం జిఎంఆర్ తో, హై జిఎంఆర్ తో, అలాగే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫేసెస్ స్మాల్ లో జిఎంటీ తో మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. జియోమెట్రికల్ మీన్ డిస్టెన్స్ అనేది లోగా, రేడియస్ అనేది హైగా తీసుకుంటాం. అంటే ఏబిసిడి కండక్టర్స్ ని మనం తీసుకొని ఆ రెండు కండక్టర్స్ మనకి ప్యారలల్ లో ఉన్నాయి అన్నప్పుడు వాటిలో మనం ఇండక్టెన్స్ వాల్యూస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఈజీగా మన ఇండక్టెన్స్ వాల్యూస్ ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే హై జిఎంఆర్ కండక్టర్, మనం తీసుకున్న కండక్టర్ లో హై జిఎంఆర్ ఉండేటట్టు అలాగే లో జిఎండి ఉండేటట్టు తీసుకుంటాం. జియోమెట్రికల్ మీన్ డిస్టెన్స్ ఏమో తక్కువ ఉండేటట్టు, రేడియస్ జియోమెట్రికల్ మీన్ రేడియస్ ఏమో ఎక్కువగా ఉండేటట్టు తీసుకుంటాం. ఓకే, దస్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎ డబుల్ సర్క్యూట్ ఇన్ ఏ వర్టికల్ ఫార్మేషన్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ షుడ్ బి యాజ్ షోన్ ఇన్ దట్ ఫిగర్. ఈ ఫిగర్ లో మనకి ఆ కండక్టర్స్ ని ఎలా అరేంజ్ చేసామో చూపిస్తున్నాము. ఫస్ట్ చూడండి, ఇక్కడ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఏ కండక్టర్స్ ఇన్ ఏ డబుల్ సర్క్యూట్ త్రీ ఫేజ్ లైన్స్. అంటే ఏంటి, మనకి ఒక డబుల్ సర్క్యూట్ త్రీ ఫేజ్ లైన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ కండక్టర్స్ త్రీ ఫేజ్ లైన్స్ అంటే ఏంటి, వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ఏబిసిడి కండక్టర్స్. ఓకే, త్రీ ఫేజ్ కండక్టర్స్ అంటే ఏంటి, ఏబిసి కండక్టర్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఓకే, వాటి యొక్క అరేంజ్మెంట్ అనేది డబుల్ సర్క్యూట్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇది కండక్టర్ ఏ. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కండక్టర్ ఏ and this is the conductor B. Okay, this is the conductor A and this is the conductor B. Okay, ఈ కండక్టర్ A లో ఈ రెండు కండక్టర్స్ మనకి ఎలా ఉన్నాయి అనుకున్నాము, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లో మనకి రెండు కండక్టర్స్ త్రీ ఫేజ్ కండక్టర్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనుకున్నాం, ప్యారలల్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, ద త్రీ ఫేజ్ కండక్టర్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనకి, దట్ ఆర్ టు బి ఇన్ ప్యారలల్. ఓకే, దట్ ఈస్ ప్యారలల్ మీన్స్ ద ఇలా కనెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, ఈ కండక్టర్స్ ఏంటి, దిస్ ఇస్ ద ఏ కండక్టర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద బి కండక్టర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద సి కండక్టర్. ఓకే, అలాగే ఈ కండక్టర్ ఏంటి మనకి, దిస్ ఇస్ ద ఏ డాష్, బి డాష్, సి డాష్. అంటే ఇంకొక నియర్ బై గా ఉన్న కండక్టర్ ని ఏ డాష్, బి డాష్, సి డాష్ గా మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. ఓకే, వీటి యొక్క అరేంజ్మెంట్స్ మనం ఎలా తీసుకుంటాము అంటే వీటిని ఇక్కడ ఇలా మార్చుకోవాలి. ఓకే, ఈ సి డాష్, బి డాష్, ఏ డాష్ ఉన్నది ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం. దీన్ని ట్రాన్స్పోజ్ పొజిషన్ లో తీసుకొని ఇక్కడ రాసుకోవాలి, సి డాష్, బి డాష్, ఏ డాష్.
ఓకే, దీన్నేమో ఈ కండక్టర్ నేమో సేమ్ యాస్టిస్ గా ఇలా అరేంజ్ చేసుకుంటున్నాం ఏబిసి. ఓకే, ఏబిసి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఏ కండక్టర్ ఇన్ ఏ డబుల్ సర్క్యూట్, in a double circuit three phase line. Okay, this is the arrangement of a conductors in a double circuit three phase line. ఓకే, ఇలా ఉన్నప్పుడు కండక్టర్స్ అనేవి మనం ఇండక్టెన్స్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, ఎలా ఇండక్టెన్స్ వాల్యూని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఫస్ట్ త్రీ ఫేజ్ సిస్టమ్ లో దిస్ ఇస్ ద త్రీ ఫేజ్ సిస్టమ్, ఒక లైన్, ఇదేమో ఇంకొక లైన్. ఓకే, ఈ లైన్ లో ఎంత ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ ఉంది, అలాగే ఈ లైన్ లో ఎంత ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ ఉంది అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? దిస్ ఇస్ ద త్రీ ఫేజ్ సిస్టమ్ కాబట్టి ఈ త్రీ ఫేజ్ సిస్టమ్ ని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు ప్రీవియస్ కేస్ లో మనం త్రీ ఫేజ్ అయితే ఏమేం స్టెప్స్ ఫాలో చేసుకొని అబ్జర్వ్ చేసుకున్నామా? ఫస్ట్ వన్ ఏంటి మనకి ఏబిసి. ఓకే, ఏబిసి అనేవి D1, D2, D3 డిస్టెన్సెస్ లో ఉన్నాయి, అంటే ఈక్వల్ స్పేసింగ్స్ లో లేవు, అన్ఈక్వల్ స్పేసింగ్స్ లో ఉన్నాయా అనేది ఫస్ట్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి, అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ లేదా ఈక్వల్ స్పేస్ లో ఉన్నాయా, లేదా ఇవి సేమ్ ప్లేన్ లో ఉన్నాయా ఏబిసి కండక్టర్స్ అనేవి, అలాగే ఇవి ట్రయాంగులర్ షేప్ లో ఉన్నాయా అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్. ఓకే, ఏబిసిడి కండక్టర్స్ అనేవి ఒకటే ప్లేన్ మీద ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఈ కండక్టర్, ఓకే, ఈ కండక్టర్ ఒకటే ప్లేన్ మీద ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క ఇండక్టెన్స్ వాల్యూస్ మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఆల్రెడీ మనకు ఒక ఫండమెంటల్ ఇండక్టెన్స్ ఫార్ములా మనం డిరైవ్ చేసాం. ఓకే, ఆ ఫార్ములాని పక్కన రాసుకొని దాంట్లో దట్ విల్ బి ఇన్ ద ఈక్వల్ ప్లేన్. ఈక్వల్ ప్లేన్ కాబట్టి ఏ నుంచి బి వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ మనం ఎంత అనుకుంటాము? ఈక్వల్ ప్లేన్ లో, ఈక్వల్ ప్లేన్ అంటే మనకి ఎలా ఉంటది? కండక్టర్స్ ఇలా ఉంటది. ఓకే, ఈక్వల్ ప్లేన్ అంటే కండక్టర్స్ ఇలా ఉంది. అక్కడ ఇదేమో ఏ అనుకుంటున్నాము మనం, ఇదేమో బి అనుకుంటున్నాం. ఓకే, ఇదేమో సి అనుకుంటున్నాం. ఈక్వల్ ప్లేన్ అనుకుంటున్నాం ఈ కండక్టర్స్ మనం తీసుకున్నది. ఓకే, ఏ నుంచి బికి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఏమనుకుంటాం? ఈక్వల్ ప్లేన్ లో డి అనుకుంటాము. బి నుంచి సికి ఉన్న డిస్టెన్స్ కూడా డిఏ అనుకుంటాం. ఇప్పుడు మనకి ఏ నుంచి సికి ఉన్న డిస్టెన్స్ ని 2D గా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నాము ఈక్వల్ ప్లేన్ లో. ఓకే, మనకి ఆల్రెడీ ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ తెలుసు. ఇది ఎప్పుడు డిరైవ్ చేసుకున్నాము? ఓన్లీ సింగిల్ త్రీ ఫేస్ లైన్ ఉన్నప్పుడు మనం ఇలా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకొని డిరైవ్ చేసుకున్నాము. అంటే ఏంటి? మనం అసలు పక్కన కండక్టర్స్ అనేవి ఏం లేవు. కండక్టర్స్ లేనప్పుడు ఓన్లీ ఈ త్రీ ఫేసెస్ లో ఉన్న కండక్టర్స్ వల్ల డెవలప్ అయ్యే ఫ్లక్సెస్ ఎంత, ఓకే, ఆ ఫ్లక్స్ వల్ల మనకి ఎంత ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి. అంటేనే త్రీ కండిషన్స్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాం. ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయా, అన్ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయా, సేమ్ ప్లేన్ లో ఉన్నాయా, లేదా ట్రయాంగులర్ షేప్ లో ఉన్నాయా అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాం. అంటే ఏంటి? ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ ఓన్లీ డిస్టెన్సెస్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతాయి. ఓకే, సేమ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ ఇంకొక కండక్టర్ కూడా నియర్ బై ఉంది. ఓకే, ఈ కండక్టర్ కి ప్యారలల్ లో ఇంకొక కండక్టర్ కూడా నియర్ బై ఉంది. నియర్ బై ఉంది అంటే ఏంటి? వాటి యొక్క ఎఫెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఇలా ఉంటాయి. ఓకే, సి డాష్, బి డాష్, ఏ డాష్ గా. ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ కండక్టర్స్ కూడా మనకి అంటే ఇవి ఈక్వల్ ప్లేన్ లో ఉంటాయి, ఇవి కూడా ఈక్వల్ ప్లేన్ లో ఉండాలని లేదు. ఓకే, ద కండక్టర్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద డిఫరెంట్ డిస్టెన్సెస్ అయినా అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, సి నుంచి బి డాష్ కి వేరే డిస్టెన్స్ ఉండొచ్చు, ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఉండొచ్చు, లేదా అన్ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ ఉండొచ్చు, లేదా సేమ్ ప్లేన్ లో ఉండొచ్చు, లేదా ట్రయాంగులర్ షేప్ లో కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, వాటిని బట్టి కూడా వీటి యొక్క ఫ్లక్స్ లింకేజెస్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి. ఓకే, ఇలా వేరియస్ కండిషన్స్ అన్నిటిని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటూ వీటి యొక్క ఇండక్టెన్స్ వాల్యూస్ ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నార్మల్ గా అయితే ఈ త్రీ ఫేజ్ సిస్టమ్ లో టోటల్ గా మనకి ఇండక్టెన్స్ అంటే ఏంటి? ఎల్. ఓకే, ఎల్ ఈక్వల్ టు ఎల్ఏ ప్లస్ ఎల్బి ప్లస్ ఎల్సి. ఓకే, ఇండక్టెన్స్ వాల్యూని ఇంతకు ముందు ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసామో, టోటల్ ఇండక్టెన్స్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ఎల్ఏ ప్లస్ ఎల్బి ప్లస్ ఎల్సి బై
3. ఓకే, ఇలా క్యాల్కులేట్ చేసాం. ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకొని మనం ఓన్లీ 3 ఫేజ్ సిస్టమే కాబట్టి ఈ 3 కండక్టర్సే కన్సిడర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వీటన్నిటిని సమ్ చేసి బై యావరేజ్ 3 అనేది చేసాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద టోటల్ యావరేజ్ ఇండక్టెన్స్ ఫర్ దట్ 3 ఫేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఆర్ ద 3 ఫేజ్ కండక్టర్. ఓకే, ఇలా ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మనకి సపోజ్ ఎల్ఏ కండక్టర్ లో మనకి ఎంత ఇండక్టెన్స్ ఉంది అని క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఈ ఎల్ఏ కండక్టర్ నియర్ బై గా ఏమి కండక్టర్స్ ఉన్నాయి, నియర్ బై గా ఉన్న కండక్టర్స్ వల్ల ఎంత ఫ్లక్స్ లింక్ అవుతుంది అనేది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే ఎల్ఏలో కొద్దిగా చేంజ్ వస్తుంది, ఎల్బిలో కొంచెం చేంజ్ వస్తుంది, ఎల్సిలో కూడా కొద్దిగా చేంజ్ వస్తుంది. ఎందుకు? వై? బికాస్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ కేస్ ఓన్లీ వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ ఏబిసిడి కండక్టర్స్, ఓన్లీ వీఆర్ టేకింగ్ ద వన్ సింగిల్ ఫేజ్ కండక్టర్. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ we are taking the double circuit, double transmission line or the double conductor, that is ABCD conductors ki parallel lo manaki emna A dash B dash C dash unnai. Okay, A dash B dash C dash conductors valla suppose LA calculate చేసేటప్పుడు ఎంత ఫ్లక్స్ లింక్ అవుతుంది ఆపోజిట్ లో parallel లో ఏవైతే కండక్టర్స్ ఉన్నాయో ఆ కండక్టర్స్ వల్ల మనకి LA లో ఎంత ఫ్లక్స్ లింక్ అవుతుంది, ఎల్ఏలో ఎంత ఫ్లక్స్ మనకి డెవలప్ అవుతుంది, దాని వల్ల ఎంత ఇండక్టెన్స్ లో చేంజ్ వస్తుంది, అవన్నీ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఎల్ఏ వాల్యూ అవన్నీ కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దీని డెరివేషన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చేద్దామా. ఇలా మనం వేరియస్ కేసెస్ లో తీసుకొని సింగిల్ ఫేజ్ లో మనం డిఫరెంట్ కేసెస్ లో మనం ఇండక్టెన్స్ వాల్యూస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాము. అలాగే 3 ఫేజ్ లో ఫస్ట్ 3 ఫేజెస్ లో 3 లైన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఏబిసిడి వాటి డిస్టెన్సెస్ వేరువేరుగా ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని బట్టి కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకొని ఇండక్టెన్స్ వాల్యూస్ తీసుకున్నాం. సేమ్ ఇంతకు ముందు ఎలాగైతే నియర్ బై ఒక కండక్టర్ ఉన్నప్పుడు ఎలాగా, అలాగే నియర్ బై మోర్ దెన్ 2 కండక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలాగా అలా తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ అలాగే మనం 2 కండక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ దీంట్లో మనం డిరైవ్ చేసుకోవాలి. ఇది 3 ఫేజ్ లో. ఓకే, 3 ఫేజ్ అనేది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 3 ఫేజెస్ కాబట్టి అందులో ఒక కండక్టర్ తీసుకున్నా ఒక కండక్టర్ లోనే మనకి ఏబిసిడి ఉంటాయి. ఓకే, అలా కొద్దిగా కొంచెం డిఫికల్ట్ అవుతుంది. నార్మల్ గా అయితే మీరు సింగిల్ ఫేజ్ లో ఈ ఇండక్టెన్స్ ఎల్ఏ ఒక ఫార్ములా గుర్తు పెట్టుకుంటే దాన్ని ఫండమెంటల్ ఫార్ములా అంటాము. ఆ ఫండమెంటల్ ఫార్ములాని గుర్తు పెట్టుకొని దాన్ని బట్టి ఇంకొక కండక్టర్ లింక్ అయినప్పుడు ఎంత ఫ్లక్స్ అవా సపరేట్ గా మనం అన్ని ఇండక్టెన్స్ వాల్యూస్ ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఓకే, అదే 3 ఫేజ్ లో అయితే ఫస్ట్ ఒకటే ఫండమెంటల్ ఫార్ములా ఫస్ట్ డిరైవ్ చేసింది గుర్తు పెట్టుకొని దాని నుంచి డీలు అంటే ఈక్వల్ స్పేస్ లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటది, d1 ఈక్వల్ టు d2 ఈక్వల్ టు d. ఆ ఫార్ములాలో ఎక్కడైతే d1 d2 d3 ఉన్నాయో అక్కడ మనం d అనేది ప్లేస్ చేసేసుకుంటాం. ఓకే, అలాగే మనకి సేమ్ ప్లేన్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక కండిషన్ తీసుకున్నాం, ఏ నుంచి బి వరకు d డిస్టెన్స్ అంటే d1 ఈక్వల్ టు d2 ఈక్వల్ టు d అని తీసుకున్నాం, d3 ఈక్వల్ టు సేమ్ ప్లేన్ లో ఉంది కాబట్టి 2d తీసుకున్నాం. అదే ట్రయాంగులర్ షేప్ తీసుకుంటే d1 d2 ఈక్వల్ టు dA కన్సిడర్ చేసుకుంటాము, d3 వచ్చేసరికి √2 కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. ఓకే, d3 వచ్చేసరికి మనం ఏం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం, √2d అనేది కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. ఓకే, అలా మనం ఏ కండక్టర్ తీసుకున్నా ఆ ఏబిసిడి 3 ఫేజ్ సిస్టమ్ కానీ కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఇవన్నీ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. ఆ ఏబిసిడి కండక్టర్స్ ఎలా ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఇలా క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి తీసుకోవాలి. కాబట్టి కంపల్సరీ మీరు లాస్ట్ కి ఉండే ఫార్ములా అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా. ఇవి ఎల్ఏ ఎల్బి ఎల్సి వాల్యూస్ అనేది ఒక్కదానికి డిరైవ్ చేస్తే ప్రతిసారి డిరైవ్ చేయాలి అంటే లెంతీ ప్రొసీజర్ అవుతుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ 3 ఫేజ్ లో ఫస్ట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన దాన్ని ఆ ఒక్క ఫార్ములాని పట్టుకొని దాని నుంచి మిగతావన్నీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ డెరివేషన్ లో మనం ఫార్ములా ఏదైతే క్యాలిక్యులేట్ చేసామో దాంట్లో d1 d2 d3 ప్లేసెస్ లో ఇవన్నీ మార్చుకుంటూ మనం ఎల్ఏ ఎల్బి ఎల్సి వాల్యూస్ అన్నిటిని మనం క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి చేసుకుంటున్నాం. ఇది 3 ఫేజ్ సిస్టమ్.
అలాగే ఈ 3 ఫేజ్ లో నియర్ బై గా మోర్ దెన్ 2 సర్క్యూట్స్, మోర్ దెన్ 1 సర్క్యూట్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటది ఇండక్టెన్స్ అనేది సేమ్ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకొని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇలా మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ 3 ఫేజ్ ప్యారలల్ కండక్టర్స్ తీసుకుంటే వీటిని ఈ ట్రాన్స్పోజిషన్ చూడండి ఎన్ని మెథడ్స్ లో తీసుకోవచ్చు, డిఫరెంట్ కండిషన్స్ లో తీసుకోవచ్చు. అవన్నీ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ సి డాష్, బి డాష్, ఏ డాష్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ ఏబిసి తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ కేసులో ఇక్కడ బి డాష్, సి డాష్, ఏ డాష్ తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ అలాగే బిసి, ఏ, అలా వీటన్నిటిని మనం మార్చుకుంటూ ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కలాగా